جیت انعام ہے شکریہ رب تیرا. اس کی قسمیں وقد درستم تعریفہ وعلاماتہ فی مقدمۃ الکتاب، اور آپ نے اسم کی تعریف اور اس کی علامتوں کو کتاب کے مقدمے میں پڑھ لیا ہے. وہ نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، المعرب والمبنی، معرب اور مبنی. ان دونوں قسموں کی پہلے تعریف کی ہے. تو فرمایا اس میں معرب وہ اسم ہے کہ جس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو، دوسرے کے ساتھ مرکب کر دیا گیا ہو، اور اس طرح سے مرکب کیا گیا ہو، اس طرح سے جوڑا گیا ہو کہ اس کے ساتھ اس کا عامل متحقق و موجود ہو، اور وہ اسم حرف کے ساتھ اتنی شدید مشابہت و مماثلت نہ رکھے جو مشابہت اور مماثلت اسم کو حرف سے قریب کر دے. یہ ہو گئی معرب کی تعریف. اس تعریف میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ معرب وہی اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو. یہ نمبر ایک، پہلی قید. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک مرکب نہ کیا گیا تب تک اسے معرب نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو غیر کے ساتھ اس طرح سے مرکب کیا گیا ہو کہ اس کے ساتھ اس کا عامل، اس کو عمل دینے والا بھی متحقق و موجود ہو. اگر عامل متحقق و موجود نہیں ہے تو اسے بھی معرب نہیں کہیں گے. تیسری قید یہ ہے کہ وہ اسم غیر کے ساتھ ایسی حرف کے ساتھ ایسی شدید مشابہت اور ایسی شدید مماثلت نہ رکھے کہ جو مماثلت اور مشابہت اس اسم کو حرف سے قریب کر دے. اگر اسم حرف کے مشابہ ہے اور اتنی شدید مشابہت ہے کہ جو اسم کو حرف سے قریب کر دے تو ایسی صورت میں اسے بھی معرب نہیں کہیں گے. تو معلوم ہوا کہ معرب کے لیے تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو، دوسری بات یہ کہ عامل اس کے ساتھ متحقق و موجود ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حرف کے مشابہ نہ ہو، شدید مشابہت جو اسم کو حرف سے قریب کر دے. یہ تین باتیں متحقق ہوں گی تب کسی اسم کو معرب کہیں گے. تعریف پڑھیے. فالاسم المعرب هو الاسم الذي ركب مع غيره ترکیبا، تو اسم معرب وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو، ترکیباً اس طرح جوڑ دیا گیا ہو، یتحقق معه عامله، جس کے ساتھ اس کا عامل بھی متحقق و موجود ہو. ولم يشبه الحرف شبها قويا، اور حرف کے ساتھ اتنی شدید مشابہت نہ رکھتا ہو، يدنيه منه، جو مشابہت اس اسم کو حرف سے قریب کر دے. یہ ہو گئی اسم معرب کی تعریف. اب اس میں مبنی کی تعریف اس کے برعکس ہوگی. یعنی اس میں مبنی وہ ہے جس کو غیر کے ساتھ اس طرح سے مرکب نہ کیا گیا ہو جس کے ساتھ اس کا عامل متحقق ہو، یا جس کے ساتھ اس کا عامل متحقق ہو، یا وہ حرف سے ایسی شدید مشابہت رکھے جو مشابہت اسے حرف سے قریب کر دے. یعنی مبنی ہونے کے لیے دو باتوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کو مرکب ایسے طور پر مرکب نہ کیا گیا ہو جس کے ساتھ اس کا عامل متحقق وہ موجود ہو. اس سے معلوم ہوا کہ مثلا زید جب تک مرکب نہ کیا جائے تو اس کو مبنی قرار دیں گے کیونکہ کوئی عامل نہیں. بکر جب تک کوئی عامل اس کے ساتھ متحقق نہیں ہے اور اس کو مرکب نہیں کیا گیا ہے تب تک اس کو مبنی ہی پڑھیں گے. زید بکر سکون پر مبنی پر سکون ہوگا. اور دوسری بات مبنی ہونے کے لیے یہ ہے کہ اسم مشابہت رکھے حرف سے، ایسی مشابہت جو مشابہت اس اسم کو حرف سے قریب کر دے، تو ایسی مشابہت رکھنے والا حرف کے ساتھ ایسی مشابہت رکھنے والا اسم بھی مبنی قرار پائے گا. دیکھیں عبارت اور ترجمہ سماعت کریں. والاسم المبنی هو الاسم الذي، اور اسم مبنی وہ اسم ہے لم یرکب مع غیرہ علی وجہ، جسے غیر کے ساتھ اس طور سے مرکب نہ کیا گیا ہو، یتحقق معه عاملہ، جس کے ساتھ اس کا عامل متحقق ہو، او اشبہ الحرف شبہا قویا، یا حرف سے اتنی شدید مشابہت رکھے، یقربہ منہ، جو اس کو اس سے قریب کر دے، یعنی اسم کو حرف سے قریب کر دے. ایسی مشابہت ہو تو مبنی ہوگا. اب ان میں اول کو یعنی اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں مبنی کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے. یعنی معرب کو متمکن اور مبنی کو غیر متمکن کہا جاتا ہے. پھر اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں. اول کو پہلی قسم متمکن امکن اور منصرف دونوں کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم متمکن غیر امکن اور غیر منصرف، یہ دونوں نام دیا جاتا ہے. یعنی معرب کی پھر دو قسمیں ہیں، منصرف غیر منصرف. اسی طرح سے اس میں متمکن نام رکھنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، متمکن امکن اور متمکن غیر امکن. ترجمہ سماعت کریں. وہ یسمى الاول متمکنا، اور پہلی قسم یعنی معرب کو متمکن کہا جاتا ہے. والثانی غیر متمکن، اور دوسری قسم یعنی مبنی کو غیر متمکن کہا جاتا ہے. وینقسم المعرب الى متمکن امکن وهو المنصرف، اور معرب تقسیم ہوتا ہے متمکن امکن کی طرف، وهو المنصرف جسے منصرف کہا جاتا ہے جیسے زید عمر، والى متمکن غیر امکن، اور متمکن غیر امکن کی طرف، وهو غیر المنصرف، اور وہ غیر منصرف ہے جیسے احمد و مساجد. اب اس کے بعد وہ قوی مشابہت جو اسم کو حرف سے قریب کر دے، اس مشابہت کی تعریف، اس مشابہت کی قسموں کو اور اس کی وضاحت کے ساتھ اس کی قسموں کو بیان فرمایا. تو کہا کہ وہ قوی مشابہت جو اسم کو حرف سے قریب کرتی ہے، وہ مشابہت کس چیز میں ہوگی؟ وہ مشابہت یا تو وضع میں ہوگی، یا معنی میں ہوگی،
या दूसरे लफ्ज़ अपने माने को बताने में दूसरे लफ्ज़ के मोहताज होने में मुशाबहत होगी, या इस्तेमाल में मुशाबहत होगी। हर्फ के साथ कोई भी इसम हर्फ की तरह होगा, हर्फ के मुशाबे होगा, हर्फ के मुमासिल होगा, तो किस चीज़ में होगा? तो उसकी चार सूरतें हैं, या तो हर्फ के मुशाबे होगा वज़ा में, या हर्फ के मुशाबे होगा माने में, या हर्फ के मुशाबे होगा मोहताज होने में, या हर्फ के मुशाबे होगा इस्तेमाल में। उसको बयान फरमाया। वशबहुल कवियुल लज़ी, और वो कवि मुशाबहत युक़र्रिबुल इस्मा मिनल हर्फ़, जो इसम को हर्फ से करीब करे, इम्मा फिल वज़अ, या तो वो मुशाबहत वज़ा में होगी, अविल माना या माना में होगी, अविल इफ्तिकार या मोहताज होने में होगी, अविल इस्तेमाल या इस्तेमाल में होगी। फहुआ अला अर्बअत अनवाइन, तो उसकी चार किस्में हैं, कमा यली, जैसा कि अनकरीब आएगा या जैसा कि मुंदरजा ज़ैल है। सबसे पहली किस्म है अशबहुल वज़ई, यानी इसम का हर्फ की तरह होना वज़ा में, ये पहली किस्म है। इसकी तारीफ बयान फरमाई और मिसालें दी हैं। तो शबह वज़ई, मुशाबहत वज़ई, वज़ई तौर पर मुशाबहत, ये किस तौर से है उसको बयान फरमाया कि शबह वज़ई ये है कि इसम को वज़ा किया गया हो एक ही हर्फ पर या दो ही हर्फ पर। जितने हरूफ होते हैं वो आम तौर से एक हर्फ या दो हरूफ पर वज़ा होते हैं। जैसे हरूफ जाराही में ले लीजिए, लाम है, काफ है, बा है, ता है, लामो काफो बाओ ताओ, ये सब जितने हरूफ हैं ज़्यादातर हरूफ क्या होते हैं, एक हर्फ या दो हर्फ पर वज़ा होते हैं। इसी तरह अगर कोई इसम ऐसा है जो एक ही हर्फ पर वज़ा किया गया हो, दो ही हरूफ पर वज़ा किया गया हो, तो ऐसी सूरत में ये अस्मा वज़ा में हरूफ के मुशाबे होने की वजह से ये अस्मा भी मबनी हो जाते हैं। तारीफ पढ़िए और मिसालें समाप्त कीजिए। अल अव्वलु अशबहुल वज़इय्यु, पहली किस्म मुशाबहत वज़ई। मुशाबहत वज़ई बिअन यकूनल इस्मु मौज़ूअन, इस तरह से कि इसम को वज़ा किया गया हो अला हरफिन वाहिदिन, एक ही हर्फ पर, कत्ताए मिन कतबतो, जैसे कतबतो की ता। इसमें देखें कतबतो, कतब फेल है और तो ये ज़मीर है और ज़मीर इसम होती है, तो ज़मीर मुत्तसिल इसम है, लेकिन एक ही हर्फ पर वज़ा किया गया है, तो ये वज़ा में हर्फ की तरह है, हर्फ की तरह होने की वजह से ये मबनी है। और अला हरफैन, या दो हर्फों पर वज़ा किया गया हो, कन्ना मिन कतबना, जैसे कि कतबना का ना, तो ना ये ज़मीर जमा मुतकल्लिम है और ये दो ही हर्फ पर वज़ा किया गया है, तो ये भी हर्फ की तरह से वज़ा में हर्फ की तरह है, इसलिए इसे भी मबनी कहा जाता है। तो ज़मायर यानी ज़मीरें जितनी भी हैं वो सब वज़ा में हर्फ के मुशाबे हैं, इसलिए कि ज़मीरों में ज़्यादातर एक हर्फ या दो हरूफ पर वज़ा किए गए हैं, और ज़मीरों में ज़्यादातर एक हर्फ या दो हरूफ पर वज़ा किए गए हैं। और जो थोड़ी बहुत ज़मीरें हैं जिनको दो हरूफ से ज़्यादा पर वज़ा किया गया है, तो उनका हुक्म भी मबनी होना है, क्योंकि जो अक्सर का हुक्म होता है वही उससे कम, वही कम हुक्म कम को भी दे दिया जाता है। तो ज़मीरों में जो तीन हरूफ पर, अगर कोई ज़मीर तीन हरूफ पर वज़ा किया गया हो, तो उसके दूसरे साथियों जो कि एक हर्फ या दो हर्फ पर वज़ा किए गए हैं, उनसे लाहिक करते हुए, उनके साथ मिलाते हुए बाकी जो ज़मीरें बच जाती हैं उन्हें भी मबनी का हुक्म दे दिया जाता है। इसलिए कि इसमों में असल ये है कि उनको वज़ा किया जाए तीन हरूफ पर। अब अगर कोई इसम तीन हरूफ पर वज़ा नहीं किया गया, बल्कि वो एक ही हर्फ पर या दो ही हर्फ पर वज़ा किया गया है, मुकर्रर किया गया है, तो ऐसी सूरत में ऐसे अस्मा वज़ा में हर्फ के मुशाबे हो जाते हैं, इसलिए ऐसे इसमों को मबनी करार दे दिया गया है। रहे वो अस्मा के जो ज़ाहिरन दो हरूफ पर नज़र आते हैं, जैसे यदुन है, दमुन है, ये भी दो ही हरूफ पर ज़ाहिरन लगता है कि वज़ा किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है कि इनको मबनी करार दे दिया जाए, बल्कि हकीकत यह है कि यदुन, दमुन, इस तरह के जो भी कलिमात हैं, अखुन, हनुन, ये सब सारे कलिमात, फमुन वगैरह, ये सब कलिमात अगरचे दो हरूफ पर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें भी तीन हरूफ पर वज़ा किया गया है, तालील होकर के दो हरूफ बाकी रह गए हैं, इसलिए कि यदुन की असल यदमुन है, दमुन की असल दमउन है। तर्जुमा समाप्त करें। फ़ज़्ज़माइरु बुनियत, तो ज़मीरें मबनी हैं, लिअन्नहा अशबहतिल हरफ़ा फ़िल वज़अ, क्योंकि ज़मीरें हर्फ के मुशाबे हैं वज़ा में। लिअन्ना अक्सरहा मौज़ूअन अला हरफ़िन अव हरफ़ैन, इसलिए कि ज़मीरों में ज़्यादातर एक हर्फ या दो हर्फों पर वज़ा किया गया है। वमा काना मिनहा मौज़ूअन अला अक्सर, और वो ज़मीरें, मा काना मिनहा, और ज़मीरों में से वो ज़मीरें मौज़ूअन जो वज़ा की गई हैं अला अक्सर, दो से ज़्यादा हरूफ पर, फ़इन्नमा बुनिया, तो वो भी मबनी होंगी हमलन अला अख़वातिही, उनकी अख़वात, उनके साथियों पर हमल करते हुए। वज़ालिका लिअन्ना अक़ल्ला मा यतरक्कबु मिनहुल इस्मु, और ये इस वजह से कि कम से कम हरूफ जिससे इस्म मुरक्कब होता है, सलासतु अहरूफिन, वो तीन हरूफ हैं। फमा वरदा मिनल अस्माए अला अक़ल्ला मिन ज़ालिका, तो अस्मा, फमा वरदा मिनल अस्मा, तो अस्मा में से वो अस्मा जो वारिद हैं अला अक़ल्ला मिन ज़ालिका, दो से कम हरूफ पर, काना मबनियन, तो वो ऐसे अस्मा जो दो हरूफ से कम पर, जो तीन से कम हरूफ पर वारिद हैं, काना मबनियन, वो मबनी होंगे ले शबहिल हरफ़ा फ़िल वज़अ, हर्फ के मुशाबे होने की वजह से वज़ा में। वो अम्मा नहवो यदुन व दमुन, यदिन व दमिन, और रहे यदुन और दमुन जैसे अस्मा, फहुवा मोरबुन, तो ये मोरब होंगे, अगरचे दो हरूफ पर दिख रहे हैं। लिअन्नहु फ़िल अस्ल सलासतु अहरूफिन, क्योंकि ये अस्मा असल में तीन हरूफ हैं, क्योंकि दमुन की असल दमउन है और यदुन की असल यदयुन है। देखिए दमउन व यदयुन, लिअन्नहु फ़िल अस्ल सलासतु अहरूफिन, क्योंकि ये तीन हरूफ दमउन या यदयुन हैं। ये मुशाबहत की पहली किस्म हो गई, मुशाबहत वज़ई। उसके बाद मुशाबहत की दूसरी किस्म है मुशाबहत मानवी। मुशाबहत मानवी ये है कि इसम हर्फ के मुशाबे हो माना में। इसकी दो किस्में हैं, एक ये कि माने में मुशाबे हो, हर्फ मौजूद के मुशाबे हो,
یا معنی میں مشابہ حرف کے معنی کے مشابہ ہو لیکن اس کے لیے کوئی موجود حرف نہ ہو تو ایسے اسما جو حرف کے معنی کے مشابہ ہوں ایسے اسما بھی مبنی کہلائیں گے۔ تعریف کا ترجمہ سماعت کریں۔ الثانی، مشابہت کی دوسری قسم الشبہ المعنوی، جو مشابہت معنوی ہے، بأن یشبہ الاسم الحرف فی معنی ہو، مشابہت معنوی یہ ہے کہ اسم حرف کے مشابہ ہو اس کے معنی میں۔ وہ قسمان ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم ما، یعنی مشابہت معنوی کی دو قسم ہے، ان دونوں میں سے پہلی قسم ما وہ مشابہت ہے اشبہ حرفا موجودا، جو حرف موجود کے مشابہ ہو، ایسے حرف کے مشابہ ہو جس کا لیے حرف بھی موجود ہے، کا اسماء الشرط و اسماء الاستفہام، کا اسماء الشرط جیسے کہ اسماء شرط و اسماء الاستفہام، اور جیسے کہ اسماء استفہام، جیسے اسماء شرط میں جیسے ما ہے، من ہے، اینا ہے، ما اور من، جیسے یہ سب کیا ہیں؟ اسماء شرط ہیں۔ تو اب یہ اسماء ما مثلا ہے، یہ اس میں شرط ہے لیکن اس کے لیے حرف بھی موجود ہے، حل وغیرہ۔ وہ اسماء استفہام ہے، اسماء استفہام میں جیسے اینا ہے، متا ہے، اس کے لیے حرف بھی موجود ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ والآخر، اور دوسری قسم وہ ہے جو مشابہ ہو ایسے حرف کے جو حرف موجود نہ ہو۔ حق ہو ان یوضع، ان کا حق یہ تھا کہ ان کو وضع کیا جاتا لیکن وضع نہیں کیا گیا۔ یعنی دوسری قسم یعنی مشابہت معنوی جس میں یہ ہوتا ہے کہ اسم حرف کے مشابہ ہوتا ہے معنی میں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسم حرف کے مشابہ ہے اور جس طرح سے اسم اسی معنی میں ہے اسی طرح حرف بھی اسی معنی میں وضع ہو، موجود ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ حرف کے معنی میں موجود، اسم حرف کے معنی میں تو ہے لیکن اس کے لیے کوئی حرف موجود نہیں ہے، وضع نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے، سماعت کریں۔ فہذہ الاسماء، تو یہ اسماء یعنی اسماء شرط، اسماء استفہام اور اسماء اشارہ، ھذا ھذی وغیرہ، تو یہ سب اسماء بنیت مبنی ہے لتضمنھا معانی الحروف، کیونکہ یہ اسماء حروف کے معنی کو متضمن ہے، یعنی حروف کے معنی ادا کرتے ہیں، حروف کے معنی پر ہیں۔ لأن ما تحملہ من المعنى، اس لیے کہ یہ تینوں اسماء یعنی اسماء شرط، اسماء استفہام اور اسماء اشارہ، اس لیے کہ لأن ما، اس لیے کہ وہ معنی تحملہ، لأن ما تحملہ من المعنى، اس لیے کہ وہ معنی جس کے حامل ہیں یہ اسماء شرط، اسماء استفہام اور اسماء اشارہ، یہ تینوں اسماء جس معنی کے متحمل ہیں، جس معنی کو ادا کرتے ہیں، حقہ، ان کا حق یہ ہے ان یؤدى بالحرف، کہ اس معنی کو حرف سے ادا کیا جائے نہ کہ اسم سے۔ فاسماء الشرط، تو اسماء شرط اشبہت حرف الشرط، اسماء شرط حرف شرط کے مشابہ ہے، وہ ان، اور حرف شرط کیا ہے؟ ان ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں ما، من، اینا، متا، یہ سب اسماء شرط ہیں، اور یہ اسماء شرط کے ان کا حق یہ تھا کہ اسماء شرط کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی حروف سے ادا کیا جائے، لیکن حروف سے وہ معنی ادا نہیں بلکہ اسماء سے ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ حروف کے مشابہ ہوا اور ان کے لیے حرف بھی موجود ہے، یعنی ان شرط کی ادائیگی کے لیے حرف ان موجود ہے، تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ وہ اسماء الاستفہام ہے اشبہت حرف الاستفہام، اور اسماء استفہام حرف استفہام کے مشابہ ہے، یعنی اسماء استفہام سے جو معنی ادا کیے جاتے ہیں ان کا حق یہ تھا کہ ان معانی کو حروف سے ادا کیا جاتا، لیکن حروف سے ادا نہیں کیا گیا بلکہ اسم سے ادا کیا جا رہا ہے، اسماء استفہام سے ادا کیا جا رہا ہے، اور استفہام کو ادا کرنے والا حرف یعنی حل اور حمزہ وغیرہ موجود ہے، تو یہ دوسری قسم ہوئی کہ جس میں اسم حرف کے معنی کو متضمن ہے اور حرف بھی اس کے لیے موجود ہے۔ دیکھیں، وہ اسماء الاستفہام ہے اشبہت حرف الاستفہام، اور اسماء استفہام حرف استفہام کے مشابہ ہے، وہ الحمزہ، اور وہ حرف استفہام حمزہ ہے۔ وہ اسماء الاشارۃ اشبہت حرفا غیر موجود، اور اسماء اشارہ حرف کے مشابہ تو ہے لیکن حرف غیر موجود نہیں ہے۔ فبنیت، تو یہ اسماء اشارہ مبنی ہوں گے لتضمنھا معنی حرف، کیونکہ اسماء اشارہ حرف کے معنی کو متضمن ہے۔ کانا ینبغی ان یوضع، مناسب یہ تھا کہ اس کے لیے بھی یعنی اشارہ کو ادا کرنے کے لیے، اشارے کے معنی کو ادا کرنے کے لیے بھی حرف وضع کیا جاتا، لیکن نحویوں نے، لیکن لوگوں نے، اصطلاح نحو والوں نے وضع نہیں کیا۔ وذلك لأن الإشارة من المعاني التي، اور یہ اس لیے کیونکہ اشارہ ان معانی میں سے ہے، حقها ان تؤدى بالحرف، جس کا حق یہ تھا کہ حرف سے ادا کیا جاتا، غیر انهم لم يضعوا حرفا للاشارة، مگر یہ کہ نحویوں نے اشارے کے لیے کوئی حرف وضع نہیں کیا، كما وضعوا للتمني، جیسا کہ تمنا کے لیے وضع کیا لیتا کو، وللترجی لعل، اور ترجی کے لیے لعل کو، وللاستفهام الحمزہ والحل، اور استفهام کے لیے حمزہ اور حل کو، وللشرط ان، اور شرط کے لیے ان کو وضع کیا۔ تو جس طرح سے تمنی کے لیے لیتا، ترجی کے لیے لعل، استفهام کے لیے حمزہ حل، اور شرط کے لیے ان کو وضع کیا ہے، اسی طرح سے اشارہ کے معنی کو بتانے کے لیے بھی حروف وضع ہونے چاہیے تھے، لیکن حروف کو وضع نہیں کیا گیا۔ البتہ جن اسماء سے یہ معنی ادا ہوتے ہیں وہ اسماء چونکہ حروف کے مشابہ ہو گئے ہیں معنی میں، اس لیے ایسے اسماء کو بھی مشابہت کی بنیاد پر مبنی قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم ہے مشابہت کی۔ مشابہت کی تیسری قسم ہے وہ مشابہت جو محتاج ہو، یعنی وہ مشابہت یعنی اسم حرف سے مشابہ ہو محتاج ہونے میں، جس طرح سے حرف اس وقت تک اپنا معنی نہیں بتاتا جب تک کہ حرف کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، اسی طرح سے کچھ اسماء ایسے ہیں کہ وہ اپنے معنی کو اس وقت تک نہیں بتاتے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، تو ایسے اسماء محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ ہیں، اس لیے ایسے اسماء کو بھی مبنی قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ الثالث الشبہ الافتقار الملازم، تیسری قسم وہ مشابہت ہے جو لازمی طور پر محتاج ہونا ہے۔ الشبہ الافتقاری الملازم، تیسری قسم مشابہت ضروری یا مشابہت احتیاجی جو لازم ہو۔
एहतियाजी मुशाबहत या इफ्तिकारी मुशाबहत या मोहताज होने में मुशाबहत ये है कि युहताजा इला मा बादहु एहतियाजन दायमन, कि इसम अपने माँ बाप का मोहताज हो हमेशा हमेशा, ले युतम माना हो ताकि उसका माना मुकम्मल हो जाए। वज़ालिका कल अस्माइल मौसूलते, और उसकी मिसाल जैसे अस्माए मौसूला है। व बाज़ी ज़ुरूफ़िल मुलाज़िमा, और वो बाज़ ज़ुरूफ़ अल मुलाज़िमा लिल इज़ाफ़ति इलल जुमला, जो जुमला की तरफ मुज़ाफ़ होने के लिए लाज़िम है, तो ऐसे ज़ुरूफ़ भी मबनी है। अब इसकी तौज़ीह की तो फरमाया फल अस्माउल मौसूलतो बुनियत, तो अस्माए मौसूला मबनी है लिफ्तिकारिहा फी जमीअ हवालिहा, क्योंकि अस्माए मौसूला मोहताज है तमाम हालतों में इला सिलति लती, उस सिले का ततम्मिमु मानाहा, जो सिला अस्माए मौसूला के माना को मुकम्मल करते हैं। कमा यफ्तकिरुल हर्फ़ु इला मा बादहु, जिस तरह से हर्फ अपने माँ बाप का मोहताज होता है ले युज़हिरा माना हो, अपने माना को जाहिर करने के लिए, वो ज़ुरूफ़ुल मुलाज़िमा, और जिस तरह के वो ज़ुरूफ़ जो मुलाजिम है इजाफत जुमला की तरफ मुज़ाफ होने के लिए वो जिस तरह से मोहताज होते हैं, हैसो, जैसे कि हैसो है, तो जब तक हैसो के बाद जुमला न लाया जाए हैसो का माना मुकम्मल नहीं होगा। तो जिस तरह से अस्माए मौसूला और अस्माए ज़ुरूफ़ अपने माना को बताने के लिए मोहताज होते हैं, यानी हुरूफ मोहताज होते हैं जिस तरह से, उसी तरह ये भी मोहताज है, इसलिए इन्हें भी मबनी करार दिया जाएगा। देखिए कमा यफ्तकिरुल हर्फ़ु, जिस तरह से कि हर्फ मोहताज होता है इला मा बादहु, अपने माँ बाप का, ले युज़हिरा माना हो, अपने माने को ज़ाहिर करने के लिए, वो ज़ुरूफ़, और जिस तरह से वो ज़ुरूफ़ अल मुलाज़िमा लिल इज़ाफ़ति इलल जुमला, जुमला की जानिब इज़ाफ़त के लिए लाज़िम है, वो मोहताज होते हैं। का हैसो, जैसे कि हैसो है, व इज़ा औ मुंज़ो, और जैसे कि इज़ा और मुंज़ो जो ज़र्फ़ी होते हैं, ज़र्फ़ होते हैं, ये जिस तरह मोहताज होते हैं अपने माना को बताने के लिए। इन्नमा बुनियत, ये सब के सब मबनी होंगे लिफ्तिकारिहा इला जुमलतिन, क्योंकि ये मोहताज होते हैं एक जुमला का, तुज़ाफ़ु इलैहा, जिनकी तरफ, जिस जुमले की तरफ ये मुज़ाफ़ होते हैं। ऐसे ही मोहताज होते हैं इफ्तिकार हर्फ़ इला मा बादहु, जिस तरह से कि हर्फ अपने माँ बाप का मोहताज होता है। खुलासा यह है कि ऐसे अस्मा जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज होते हैं, जिस तरह से हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है, तो ऐसे अस्मा जो मोहताज होते हैं वो भी मबनी होंगे हर्फ की तरह से। उसके बाद चौथी मुशाबहत है हर कोई भी इसम हर्फ के मुशाबे हो इस्तेमाल में। अब इसकी दो किस्में हैं, एक ये है कि इसम मुशाबे हो हर्फ के अपना इस्तेमाल में, तो वो इसम हर्फ के मुशाबे होगा, या तो ऐसे हर्फ के मुशाबे होगा जो आमिल होगा, या ऐसे हर्फ के मुशाबे होगा जो गैर आमिल होगा। बहुत से हुरूफ हैं जो अमल करते हैं, और बहुत से हुरूफ हैं जो गैर आमिल हैं वो कोई अमल नहीं करते। जैसे अमल करने वाले हुरूफ जैसे हुरूफ जारा हैं, जर देते हैं, या हुरूफ मुशब्बह फेल हैं, इन्ना अन्ना वगैरह। लेकिन बहुत से हुरूफ हैं जो अमल नहीं करते हैं, जैसे हमजा है, हल है, ये सब हुरूफ इस्तिफहाम है जो कोई अमल नहीं करते, गैर आमिल है। और हुरूफ तहज़ीज़ वगैरह जैसे अल्लाह अल्लाह लौला लमा वगैरह। देखिए फरमाया अर्राबिउ, चौथी किस्म मुशाबहत की अशबहुल इस्तेमाली, मुशाबहत इस्तेमाली है, यानी हर्फ का मुशाबे होना इस्तेमाल में। वह हुआ नौआन है, इसकी दो किस्में हैं। नौन यशबहुल हर्फल आमिला फिल इस्तेमाल, एक मुशाबहत तो वो है जो मुशाबे हो उस हर्फ के जो इस्तेमाल में, जो हर्फ आमिल के मुशाबे। नौन एक किस्म वो है यशबहुल हर्फल आमिला फिल इस्तेमाल, जो इस्तेमाल में हर्फ आमिल के मुशाबे हो, का अस्माइल अफ़आल, जैसे कि अस्माए अफ़आल हैं। फ़हिया तुस्तामलो, तो ये अस्माए अफ़आल मुस्तामल होते हैं मुअस्सिरतन, अमल करते हुए, गैर मुतअस्सिरतिन, अमल को कबूल ना करते हुए। यानी अस्माए अफ़आल ये वो अस्मा हैं जो खुद दूसरे पर दाखिल होकर अमल तो करते हैं, लेकिन इन अस्मा पर कोई और अगर दाखिल हो जाए तो ये खुद अमल को कबूल नहीं करते। देखिए फ़हिया तुस्तामलो, तो ये अस्मा मुस्तामल होते हैं मुअस्सिर होकर के, गैर मुतअस्सिरतिन, असर को कबूल करते हुए नहीं, यानी खुद तो अमल करते हैं, दूसरे का अमल कबूल नहीं करते। लिअन्नहा तअमलु अमल फेल, इसलिए कि अस्माए अफ़आल फेल का अमल करते हैं। वला यअमलु फ़ीहा गैरुहा, और इनमें इनका गैर अमल नहीं करता। फ़हिया का हुरूफ़िल जर, तो ऐसे अस्माए अफ़आल हुरूफ़े जर की तरह हैं, कि जो हुरूफ़े जर वगैरह मिनल हुरूफ़िल आमिला, हुरूफ़े जर वगैरह हुरूफ़े आमिला की तरह हैं, क्योंकि हुरूफ़े जारा खुद तो अमल करते हैं, दूसरों का अमल कबूल नहीं करते। इसी तरह ये अस्माए अफ़आल हैं, खुद तो अमल करते हैं लेकिन दूसरों का अमल कबूल नहीं करते। तो अस्सिरु फ़ी गैरिहा, कि ये हुरूफ मुअस्सिर होते हैं फ़ी गैरिहा, दूसरे कलिमात में, वला युअस्सिरु गैरुहा फ़ीहा, और इनका गैर इनमें मुअस्सिर नहीं होता, अमल नहीं करता। शबह इस्तेमाली की दूसरी किस्म वनौन, और दूसरी किस्म ऐसी किस्म है यशबहुल हर्फा अल आतिला, जो हर्फे आतिल अय गैर अल आमिल, जो हुर्फे आतिल यानी गैर आमिल हर्फ के मुशाबे हो इस्तेमाल में। मिन है सो इन्नहु, इस तरह से के इन्नहु मिसलहु, कि ये गैर आमिल हर्फ की तरह हो। ला युअस्सिरु वला यतअस्सरु, हर्फे गैर आमिल जो ना खुद असर करता है और ना ही असर को कबूल करता है, यानी ना खुद अमल करता है और ना ही किसी के अमल को कबूल करता है। का अस्माइल अस्वात, जैसे कि अस्माए अस्वात हैं। फ़या का हर्फइल इस्तिफ़हाम व हुरूफ़ तंबीह व तहज़ीज़ वगैरह मिन हुरूफ़िल अवातिल, तो ऐसे अस्मा यानी अस्माए अस्वात, ये अस्माए अस्वात इस्तिफ़हाम के दोनों हर्फ, तंबीह के हुरूफ, तहज़ीज़ के हुरूफ वगैरह हर्फों गैर आमिल हुरूफ की तरह हैं। देखिए फ़या का हर्फइल इस्तिफ़हाम, तो अस्माए अस्वात इस्तिफ़हाम के दोनों हर्फ, व हुरूफ़ तंबीह और हुरूफ़ तंबीह व हुरूफ़ तंबीह तहज़ीज़ वगैरह मिनल हुरूफ़िल अवातिल वगैरह हुरूफ़ गैर अवामिल की तरह हैं। ला तअमलु फ़ी गैरिहा, कि ये हुरूफ अपने गैर में अमल नहीं करते, वला यअमलु गैरुहा फ़ीहा, और दूसरे कलिमात खुद इन हुरूफ में अमल नहीं करते, ना खुद अमल करते हैं ना दूसरे के अमल को कबूल करते हैं। इसी तरह से अस्माए अस्वात हैं कि ना खुद अमल करते हैं ना दूसरे के अमल को कबूल करते हैं। तो इस्तेमाल में ये अस्माए अस्वात हुरूफ़ अवामिल या हुरूफ़ गैर अवामिल की तरह होते हैं, इसलिए ऐसे अस्मा को भी मबनी करार